Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Systematics of Living Organism, lecture number 6. In previous lecture, we already discussed about the kingdom Protista. That is, in kingdom Protista, all unicellular eukaryotic organisms, they are included in kingdom Protista. In this lecture, we will discuss about the next kingdom, that is kingdom Fungi. In fungi, the all achlorophyllous eukaryotic organism, heterotrophic spore producing organisms which are included in kingdom Fungi. And these fungi which are means the organisms which are included in this kingdom Fungi, these are heterotrophic one as well as they are all these organisms are eukaryotic. All fungal members they are included in the kingdom Fungi. Kingdom Fungi मध्ये ते include केलेले आहेत. Then the branch of biology which deals with the study of fungi known as mycology. त्याला काय म्हटलं तर mycology. Then if you observe the where these organisms are mostly present, mostly the fungi they are present, they are occurred at a warm and humid places. कुठे दिसणार आहेत ते आपल्याला warm, humid, dark, damp places जे असणार आहेत. At that side these fungal growth is takes place. जे fungal members आहेत ते mostly आपल्याला humid, warm, उबदार अशा असेल किंवा dark, damp, कोंदट वातावरणामध्ये त्याची ग्रोथ काय होणार आहे चांगली होईल. Then next, if you observe the these fungal members which are cosmopolitan. Cosmopolitan means काय असणार आहेत? They are present everywhere. If you observe, they are present in the air. Then they are present in the soil. Then water means some fungal members they are present in the air. Some are present in the soil. Some they are grow in the water. Water मध्ये सुद्धा काही fungal members असतील. As well as these fungi also grow on the dead decaying organic matter. Then they are grow on the living organisms. Other living organisms वरती पण काय होणार आहे? fungi ची growth होणार आहे. So these are cosmopolitan one. Then if you observe the fungal members, these fungal members mostly fungi are they form the thallus like structure, but some fungal member exceptional case आपल्याला पाहायला मिळते. One of the fungus which is unicellular one, आणि unicellular fungus चे example जर आपण घेतलं तर काय आहे? Yeast, which is the unicellular fungus, and it is a which play very important role in the fermentation. Last year तुम्ही 10th मध्ये बघितला yeast play very important role. Yeast scientific name काय आहे? Saccharomyces cerevisiae, which play very important role in the fermentation industry. And the other members of these fungi they form or their if you observe their structure, जर त्याचं structure आपण बघितलं तर filamentous असा असणार आहे. Cylinder filaments like structure, which is this single filament which is known as a hypa. Then many filaments which are known as a hypae, and when these hypae are interwoven to each other, then they form a thallus like structure, and this is known as a mycelium. त्याला काय म्हटलं तर mycelium, single filament of the fungus which is known as hypa. Many these cylindrical filamentous structure which are known as hypae, and when these hypae interwoven to each other, then there is a formation of thallus like structure which is known as a mycelium. त्याला काय म्हटलं तर mycelium. This is known as a mycelium. Then if you observe this single filament, आता या filament मध्ये पण आपल्याला काय व्हेरिएशन पाहायला मिळणार आहे? In some fungal member, this filament which the hypa, ज्या काय hypa असणार आहेत, hypae असतील, these hypae are septed one. म्हणजे काय असणार आहे त्याच्यामध्ये सेप्टा प्रेझेंट असणार. या फिलामेंट्स मध्ये सेप्टा प्रेझेंट असतील आणि या सेल्स फॉर्म होतील, आणि प्रत्येक सेल मध्ये काय असणार आहे? न्यूक्लियस प्रेझेंट असेल. And so this hypa which is septed means septed in some fungi, septed
हायपी आर प्रेझेंट, बट इन सम काही मेंबर्स मध्ये जर आपण बघितलं तर हायपा कशा असणार आहे, दीज आर असेप्टेड अँड मल्टीन्यूक्लिएटेड वन, म्हणजे याच्यामध्ये सेप्टा फॉर्मच होणार नाहीये आणि एका फिलामेंट मध्ये आपल्याला नंबर ऑफ न्यूक्लिआय पाहायला मिळतील. अँड दिस टाइप ऑफ त्या पद्धतीचं जर आपण बघितलं तर त्याला काय म्हटलं तर दिस हायपी आर नोन ऍज अ सिनोसायटिक हायपी. त्याला काय म्हटलं तर सिनोसायटिक हायपी. मल्टीन्यूक्लिएट हायपी दीज आर नोन ऍज अ सिनोसायटिक हायपी. हा पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे, याच्यावरती क्वेश्चन आपल्याला विचारला जातो. when these सिंगल आपण म्हणतो हायपा, मेनी हायपी असतील. when these हायपी they are without or there is no septum, त्याच्यामध्ये सेप्टम नाही, मीन्स असेप्टेड मल्टीन्यूक्लिएटेड हायपी, these are known as सिनोसायटिक हायपी. मल्टीन्यूक्लिएटेड हायपीला आपण काय म्हणतो, सिनोसायटिक हायपी. देन इफ यू ऑब्झर्व द सेप्टेड, आणि बाकीच्या मेंबर्स मध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे, सेप्टेड हायपी पण प्रेझेंट असते. आता हे हायपी जे असणार आहे त्या हायपी मध्ये पण आपल्याला काय दिसेल, व्हेरिएशन पाहायला मिळेल. म्हणजे हा जो काही सेप्टा फॉर्म झालेला आहे, दिस सेप्टा इन सम फंगल मेंबर्स, दिस सेप्टा विच हॅविंग द पोर, त्याच्यामध्ये म्हणजे हा जो काही सेप्टा असणार आहे या हायपामध्ये जे मध्ये काय झाले सेप्टा फॉर्म झाला, त्या सेप्टामध्ये पोर प्रेझेंट असणार. And the simple pore is present, and due to presence of these pore, the two cells of these hyphae, they are interconnected with each other. The cytoplasm which is moved from one cell to another cell through this pore means cytoplasmic connection त्याच्यामध्ये present असणार आहे, due to present of the simple pore in this septa. या सेप्टाच्या मध्ये काय दिसेल आपल्याला, सिंपल पोर प्रेझेंट असेल. देन इन सम फंगल मेंबर्स, काही मध्ये मात्र आपल्याला काय दिसेल, these pores which are different than the simple pore, they shows swelling. जिथे हे पोर फॉर्म होतं तिथे थोडंसं आपल्याला स्वेलिंग पाहायला मिळेल. अँड these pores are known as dolly pore. त्यांना काय म्हटलं तर dolly pores means in some the fungi which shows the septed hyphae, in this septed hyphae the simple pores are present. In some fungal members they shows the dolly pores. dolly pores त्याच्यामध्ये असणार, म्हणजे हे जे पोर्स फॉर्म झाले तिथे आपल्याला काय दिसेल, स्वेलिंग पाहायला मिळतं. देन द नेक्स्ट आपण बघितलं तर फंजायचं जर आपण सेल बघितली, त्या फंगल मेंबर मधली सेल जी असणार आहे, फंगसची जी सेल असेल, दिस ईच सेल which having cell wall, त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, सेल वॉल प्रेझेंट असेल. and this cell wall which is made up from the fungal cellulose or the chitin, कशापासून फॉर्म झाली ती, fungal cellulose or the chitin means fungi, their hyphae which having the cells, and these cells having the cell wall, and this cell wall, fungal cell wall which is made up from the chitin, कशापासून फॉर्म झाली ती, कायटिन पासून फॉर्म झाले. यावरती पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो. द फंगल सेल वॉल विच इज फॉर्म फ्रॉम द कायटिन, कशापासून फॉर्म झालेली ती, कायटिन. कायटिनचं डिपॉझिशन त्याच्यामध्ये असणार आहे. देन इफ यू ऑब्झर्व द न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द फंजाय आर हेट्रोट्रॉफिक वन. दे कांट प्रिपेअर देअर ओन फूड मटेरियल. ते स्वतःच अन्न स्वतः तयार करू शकणार नाही. They can't prepare their own food material. They absorb their food material from the surrounding environment. जे काय surrounding environment आहे की ज्याच्यावरती त्याची ग्रोथ होणार आहे, तिथून ते काय करतील, they absorb the food material, organic matter ते काय करणार आहे, absorb करतील. They absorb the food material or organic matter from the surrounding environment. So they are heterotrophic one. ते कशा आहे, heterotrophic असणार. These are heterotrophic one. त्याचबरोबर जर आपण फंजायमध्ये बघितलं तर हेट्रोट्रॉफिक तर आहेच तो, त्याच्यावरून परत त्याचे डिफरंट टाइप पडलेले आहेत. दॅट इज द सॅप्रोफायटिक फंजाय, पॅरासाइटिक फंजाय, सिम्बाइड. सम फंगल मेंबर्स विच आर द सिम्बाइड्स असतील, काही मायकोराइज आहेत. तर त्याच्यामध्ये सॅप्रोफाइट्स means the fungi which grow on the dead decaying organic matter, these are known as saprophytes.
सॅप्रोफाइट्स कुणाला आपण म्हणणार आहोत की जे फंजाय ची ग्रोथ, ज्या फंजायची फंगल मेंबरची ग्रोथ कशावरती होणार आहे, डेड डिकेइंग ऑर्गॅनिक मॅटर वरती होणार आहे. म्हणजे जो फंगल स्पोर असेल, व्हेनेवर इट गेट द फेवरेबल कंडिशन, जेव्हा त्याला फेवरेबल कंडिशन मिळणार आहे, डेड डिकेइंग ऑर्गॅनिक मॅटर मिळेल, त्याच्यापासून फूड मटेरियल, तिथून ऑर्गॅनिक फूड मटेरियल ते ऍब्सॉर्ब करून घेणार आहे. त्याच्यानंतर या स्पोरचं काय होईल, जर्मिनेशन होईल. फर्स्ट हायपा फॉर्म होईल, नंबर ऑफ हायपी फॉर्म होतील, दे आर इंटरओन टू फॉर्म द मायसेलियम. Means the fungi which are growing on the dead decaying organic matter, these are known as saprophytic fungi. And the fungi which are growing on the other living organism which are known as parasitic fungi. म्हणजे इथं आपण बघितलंय की हे एक लीफ आहे, या लीफ वरती आपल्याला हे असे स्पॉट दिसतात आणि हे जे काही इन्फेक्ट असे ब्राउनिश ब्लॅकिश कलरचे आपल्याला स्पॉट दिसतात, किंवा बऱ्याच वेळेला आपण बघतो काही लिपी व्हिजिटेबल्स असतील, त्या लिपी व्हिजिटेबल्स वरती पण आपल्याला व्हाईट कलरचे स्पॉट दिसतात. दिस इज द अल्बिगो टाइप ऑफ द फंजाय. हा अल्बिगो टाइप ऑफ द फंगस मेंबर आहे. किंवा इथं आपण बघितलं अल्टरनारिया आपण बघतो, त्याचबरोबर सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पोरामध्ये अल्टरनारिया इथं आपण बघणार आहे. त्याचबरोबर सर्कोस्पोरा विच इज ऑब्झर्व्ड ऑन द ग्राउंडनट, ग्राउंडनट लीज वरती पण आपल्याला बरेचसे काय दिसणार, असे ब्राउनिश कलरचे सर्क्युलर काय दिसतात, डॉट पाहायला मिळतात. And these are nothing but the fungi which are growing on the other living organism. These fungi are known as parasitic fungi. जशी त्याची ग्रोथ ही कशावरती होणार आहे, प्लांट्स वरती होईल. Like that the fungi, some fungal members which are also grow on the animals, animals वरती पण त्याची ग्रोथ होणार आहे. म्हणजे स्किन वरती पण फंगल इन्फेक्शन आपल्याला पाहायला मिळतं. अँड ते ऍब्सॉर्ब, किंवा काही वेळा आपल्याला फंगल इन्फेक्शन जे असणार आहे ते नेल्स वरती पण पाहायला मिळेल. सो दे ऍब्सॉर्ब द ऑर्गॅनिक फूड मटेरियल फ्रॉम दिस अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अँड these fungi which are known as parasitic fungi. आता या पॅरासाइटिक आणि सॅप्रोफायटिक मध्ये परत आपण जर बघितलं, ऑब्लिगेट अँड फॅकल्टेटिव्ह असे दोन टाइप पडलेत. मीन्स ऑब्लिगेट पॅरासाइट अँड फॅकल्टेटिव्ह पॅरासाइट. Obligate parasite means these parasitic fungi, when they get the suitable host, then there is a growth of that particular fungus. त्या फंगसला जर त्याचा पर्टिक्युलर होस्ट मिळाला तरच त्याची ग्रोथ होणार आहे, अदरवाइज त्याची ग्रोथ होणार नाही. त्या फंगसना आपण काय म्हणणार आहोत, त्या फंजाईला आपण म्हणतो ऑब्लिगेट पॅरासाइट. काय असणार आहे, ऑब्लिगेट पॅरासाइट. म्हणजे त्याचा होस्ट असेल ते पॅरासाइटिकच असणार आहे, डेड डिकेइंग ऑर्गॅनिक मॅटर वरती त्याची ग्रोथ होणार नाही. आणि दुसरे जर आपण बघितले फॅकल्टेटिव्ह पॅरासाइट. फॅकल्टेटिव्ह पॅरासाइट म्हणजे काय, नॉर्मली ते कसे असणार आहेत, सॅप्रोफाइट. ते कसे आहेत, नॉर्मली सॅप्रोफायटिक. म्हणजे नॉर्मली ते डेड डिकेइंग ऑर्गॅनिक मॅटर वरती त्याची ग्रोथ होते. बट व्हेनेवर in unfavorable condition, when they do not get these dead decaying organic matter, at that time they also grow on the other living organism, and these are known as facultative parasite. त्यांना आपण facultative parasite म्हणणार. तसंच आपल्याला सॅप्रोफाइट मध्ये पण आपण म्हणू शकतो ऑब्लिगेट सॅप्रोफाइट. म्हणजे ते फक्त डेड डिकेइंग ऑर्गॅनिक मॅटर वरती त्याची ग्रोथ होणार आहे. आणि फॅकल्टेटिव्ह सॅप्रोफाइट जे असणार आहे ते नॉर्मली काय असणार आहे, पॅरासाइट असतील. पण जेव्हा अनफेवरेबल कंडिशन असणार आहे तेव्हा त्याची ग्रोथ ही डेड डिकेइंग ऑर्गॅनिक मॅटर वरती पण होऊ शकते. देन द नेक्स्ट आपण बघितलं सिम्बायंट. मीन्स इफ यू ऑब्झर्व द एक्झाम्पल ऑफ लायकेन. लायकेन इज द सिम्बायोटिक असोसिएशन ऑफ अल्गी अँड फंजाय. अल्गी आणि फंजाय जे असणार आहेत, अल्गल मेंबर जे अल्गल स्पोर्स असतील आणि फंजाय या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन होऊन एक नवीन आपल्याला लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम म्हणजे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपल्याला पाहायला मिळते. अँड दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप which is occurred in between the algae and fungi, which is known as a lichen. त्याला काय म्हटलं तर लायकेन. हे लायकेन पॉइंट आपल्याला इन डिटेल मध्ये नेक्स्ट लेक्चर मध्ये स्टडी करायचं आहे, लायकेन. Then the mycorrhiza. Some fungal members which are grow on the higher plants roots. काही फंगल मेंबर जे असणार आहेत ते फंगल मेंबर्स काय करतील, दे आर ग्रो ऑन द
रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स, जे काय हायर प्लांट्स असणार आहेत त्या प्लांट्सच्या रूट्स वरती याची काय होणार आहे, ग्रोथ होते. म्हणजे एकतर त्याच्या एक्सटर्नली हे फंजायचं मायसेलियम स्प्रेड होईल, त्याची ग्रोथ होणार आहे, किंवा काही वेळा काय दिसणार आहे, these mycelium or the hyphae which are penetrate inside these root cells, रूटच्या आतमध्ये जाणार आहेत आणि इंटरसेल्युलर स्पेस जो असणार आहे, सेलच्या मध्ये स्पेस जो असेल त्या इंटरसेल्युलर स्पेस मध्ये या हायपीची ग्रोथ होणार आहे. And in this way the fungi which grow on the higher plant roots, these are known as a mycorrhiza. त्यांना काय म्हटलेलं आहे, mycorrhiza. And in this way, in this mycorrhiza, the fungal member which provide nutrients from the soil, soil मधले nutrients हे plants ला available करून देईल आणि त्याच्या बदल्यात प्लांट्स त्याला काय देणार आहे, प्लांट्स प्रोव्हाइड नरिशमेंट टू दिस फंजाई, या फंजाईला नरिशमेंट देणार आहे, फूड मटेरियल प्रोव्हाइड करेल. इथं पण जर आपण बघितलं सिम्बायोट मध्ये अल्गल मेंबर जो असणार आहे, दिस अल्गल मेंबर, अल्गी हा कशा आहे, these are autotrophic one, they can prepare their own food material आणि त्यामुळे अल्गी कडून फूड मटेरियल हे कुणाला मिळणार आहे, तर फंजाईला मिळेल. Then next आपण जर बघितलं रिप्रोडक्शन इन फंजाई, रिप्रोडक्शन takes place by the asexual method, then vegetative method and sexual method. अशा तिन्ही टाइपनी काय होणार आहे त्याच्यामध्ये रिप्रोडक्शन. The vegetative method simply जर आपण बघितलं by the vegetative method म्हणजे काय होईल, जे काय हायपा असणार आहे त्या हायपाचं काय होणार आहे, हायपी जे असणार आहे त्या हायपीचे छोटे छोटे काय होतील, फ्रॅगमेंट्स फॉर्म होतील अँड फ्रॉम दीज फ्रॅगमेंट्स न्यू फिलामेंट ऑफ द फंजाई विच कॅन बी डेव्हलप, या फंगसचा काय होणार आहे, नवीन फिलामेंट डेव्हलप होईल. सो इन दिस वे फ्रॅगमेंटेशन, vegetative reproduction takes place by fragmentation, then simply by the fission method नी पण तो त्याचं रिप्रोडक्शन होणार आहे. बडिंग आपल्याला कशामध्ये पाहायला मिळेल, तर ईस्ट मध्ये जर बघितलं, ईस्ट ही कशी आहे, युनिसेल्युलर फंगस आहे, जेव्हा ही युनिसेल्युलर युकॅरियोटिक सेल जेव्हा काय होईल, मॅच्युअर झाल्यानंतर याच्यावरती स्मॉल बर्ड लाईक स्ट्रक्चर डेव्हलप होणार, परत त्या बर्ड वरती अजून एक बर्ड डेव्हलप होणार आहे अँड दिस इज नथिंग बट द बडिंग, त्याला आपण काय म्हणतो, बडिंग म्हणतो. इन दिस वे द vegetative reproduction takes place by the budding in the east. कशामध्ये पाहायला मिळेल आपल्याला, ईस्ट मध्ये Saccharomyces cerevisiae which shows the budding type of the vegetative reproduction. Then next आपण बघितलं sexual reproduction. Before the sexual reproduction, firstly we discuss about the asexual method of reproduction in the fungi. Asexual reproduction method which takes place by formation of spores. काय फॉर्म होतील याच्यामध्ये, spores फॉर्म होणार आहे and mostly the conidia, then sporangiospores and zoospores are formed. Means asexual reproduction takes place by the formation of spores. म्हणजे हे जे काही मायसेलियम फॉर्म झालेला आहे त्या मायसेलियम मध्ये या हायपापासून काय होणार आहे, अशा पद्धतीने स्पोरेंजिओफोर फॉर्म होईल, त्या स्पोरेंजिओफोर वरती असा ग्लोब्युलर स्पोरेंजियम फॉर्म होणार and in this sporangium the sporangiospores are present. काय फॉर्म असणार आहे त्याच्यामध्ये, स्पोरेंजिओस्पोर्स प्रेझेंट असणार आहे. when this sporangium is mature, its wall is break and all spores which are dispersed in the air, and with the help of air they are dispersed, or whenever these spores get the favorable condition, then these spores are germinate to form the new filament of the fungus or the new hyphae or the hypa of these fungus. Then the conidioform, याच पद्धतीने काय होणार आहे, जेव्हा number of hyphae they are interwoven to each other to form the mycelium, या mycelium वरती परत काय होणार आहे, अशा आपल्याला फ्रुटिंग म्हणजे कोनिडिओफोर फॉर्म झालेले दिसतील, त्याच्यामध्ये एक कोनिडियम आहे आणि त्याच्या आतमध्ये असे कोनिडिया फॉर्म होणार आणि जेव्हा ते मॅच्युअर होतील, दीज आर डिस्पर्स विथ द हेल्प ऑफ एअर करंटनी ते डिस्पर्स होतील. याचं एक्झाम्पल जर आपण बघायचं म्हटलं तर
जर बऱ्याच वेळेला आपण काय करतो, ब्रेड असेल किंवा चपाती भाकरी जी असेल, जर आपण तशीच जर काय ठेवली टिफिन मध्ये तशीच राहिली आणि आपण 2-3 दिवस जर नाही बघितलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे, ऑन दिस ब्रेड, त्या ब्रेड वरती आपल्याला काय दिसेल, अशी कॉटनी ग्रोथ पाहायला मिळते, कॉटनी ग्रोथ पाहायला मिळते आणि त्याच्यामध्ये ब्लॅक कलरचे असे स्पॉट दिसणार आहेत. दिस कॉटनी ग्रोथ जी असणार आहे, दिस इज नथिंग बट द मायसेलियम, आणि त्याच्यामध्ये जे ब्लॅक कलरचे स्पॉट आपल्याला दिसतात, दिस इज नथिंग बट द कोनिडिओफोर. आणि इन दिस कोनिडिओफोर त्याच्यामध्ये कोनिडिया काय असणार आहे, डेव्हलप होते. अँड व्हेन these conidia are mature, they are dispersed with the help of air current. Then zoospores. Zoospores, these are the motile one. Zoospores कसे असणार आहे, these spores which are motile one. Motile spores पण डेव्हलप होतात, त्यांना zoospores म्हटलं जातं. Then sexual reproduction which is takes place in the fungi. Fungi मध्ये जे काही sexual reproduction होणार आहे, this sexual reproduction which is takes place by the formation of gamete, or mostly there is a formation or the one hypa which is considered as a positive strain, other considered as a negative strain, and this sexual reproduction which is takes place by the 3 steps. जी काय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ची आपण जर स्टेप बघितली तर त्या सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये आपल्याला या सेक्शुअल सायकल मध्ये 3 मेन स्टेप्स पाहायला मिळतील. अँड दीज 3 स्टेप्स विच आर नथिंग बट या 3 स्टेप्स मध्ये जर आपण बघितलं तर यामध्ये काय पाहायला मिळेल आपल्याला, दीज 3 स्टेप्स विच शोज, याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल तर प्लाझ्मोगॅमी. प्लाझ्मोगॅमी पाहायला मिळणार आहे, म्हणजे काय होईल, दिस वन इज द वन हायपा, वन फिलामेंट ऑफ द फंगस. फंगसचा हा एक फिलामेंट आहे. सगळ्यात सुरुवातीला काय होणार आहे, देयर इज ए फ्युजन ऑफ द प्रोटोप्लाझम. जे काही प्रोटोप्लाझम आहे त्या प्रोटोप्लाझमचं फ्युजन होणार आहे. म्हणजेच यामध्ये एक फिलामेंट हा कसा ऍक्ट होणार आहे, हायपा विच ऍक्ट एज ए पॉझिटिव्ह, अदर विच ऍक्ट एज ए निगेटिव्ह, and there is a fusion of the protoplasm. Protoplasm चं फ्युजन होईल and this is nothing but the plasmogamy. त्याला काय म्हटलं तर प्लाझ्मोगॅमी म्हटलं जातं. नेक्स्ट स्टेप काय होणार आहे, कॅरिओगॅमी. कॅरिओगॅमी मीन्स द युनियन ऑफ द 2 न्यूक्लियाय. 2 न्यूक्लियाचं काय होईल, युनियन होणार. आता युनियन होणार म्हणजे काय असणार आहे, या पॉझिटिव्ह स्ट्रेन मधलं न्यूक्लियस निगेटिव्ह स्ट्रेन मधलं न्यूक्लियस हे येणार आहे, त्याच्यात काय होईल, युनियन होईल. अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द झायगोट. झायगोट फॉर्मेशन होईल. अँड द नेक्स्ट स्टेप, त्याच्यानंतरची नेक्स्ट स्टेप जी असणार आहे ती मिओसिस होईल. पण इथं जर आपण बघितलं कॅरिओगॅमी मध्ये बऱ्याचशाच फंगल मेंबर मध्ये काय होणार आहे, आफ्टर दिस प्लाझ्मोगॅमी, एकदा का या प्लाझ्मोगॅमी झाली, प्रोटोप्लाझमचं युनियन झालं, फ्युजन झालं, फ्युजन झाल्यानंतर हे जे काही न्यूक्लियस आहे ते एका हायपामधून दुसऱ्या हायपामध्ये ट्रान्सफर झाल्यानंतर काय होणार आहे, दिस हायपल सेल, दिस फंगल हायपी, the cell shows the dikaryon condition. त्याच्यामध्ये काय पाहायला मिळते आपल्याला, डायकॅरियन कंडिशन पाहायला मिळते. म्हणजे प्रत्येक सेल मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे, 2 न्यूक्लियाय पाहायला मिळतात. म्हणजे प्लाझ्मोगॅमी झाल्यानंतर जेव्हा न्यूक्लियस एका हायपामधून दुसऱ्या हायपामध्ये ट्रान्सफर झाल्यानंतर लगेच त्या दोन्ही न्यूक्लियाचं फ्युजन होत नाही, तर ते काय होणार आहे, तसेच राहणार आहे. आणि मग काही कालावधी नंतर त्यांचं काय होणार आहे, देयर इज ए फ्युजन ऑफ दीज 2 न्यूक्लियाय. अँड दिस कंडिशन त्याला आपण काय म्हणतो, 2 न्यूक्लियाय पर सेल. प्रत्येक सेलमध्ये, फंगल सेलमध्ये, प्रत्येक फंगल सेलमध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे, 2 न्यूक्लियाय प्रेझेंट. अँड दिस इज नथिंग बट दिस कंडिशन इज नोन ॲज अ डायकॅरियन. त्याला काय म्हटलं तर डायकॅरियन अशी कंडिशन असेल, पर सेल 2 न्यूक्लियाय प्रेझेंट, then this condition is known as dikaryon and this phase is known as a dikaryophase. त्याला काय म्हटलं तर dikaryophase म्हटलं तर. Afterwards these 2 nuclei, there is a fusion of these 2 nuclei and then this zygote
and this diploid nuclei which undergo, त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, which undergo the meiosis, त्याच्यामध्ये काय होईल, meiosis होणार, means it undergo meiosis to form the haploid spores, त्याच्यामध्ये काय फॉर्म होतील, haploid spores फॉर्म होणार, म्हणजे ही जी काही सेल असणार आहे या सेल मध्ये आता काय झालेलं आहे, आफ्टर द युनियन ऑफ these two nuclei, दोन न्यूक्लियस युनियन झालेलं आहे, फ्युजन झालेलं आहे, हॅप्लॉइड एकत्र आले, डिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म झालेला आहे. दिस द सेल which having the diploid nucleus which undergo meiosis to produce the haploid spores, काय फॉर्म करेल, haploid spores फॉर्म करतील. and there are different spores which are formed, म्हणजे काही जर आपण बघितले तर काही मध्ये काय होणार आहेत, they form the ascospores, काही मध्ये ascospores पाहायला मिळतील आपल्याला, काही मध्ये basidospores फॉर्म होतील. डिपेंडिंग अपॉन which spores are produced in these fungal member, there are the four types of the four main class of these fungi. हे सगळे जे काही फंजाई असणार आहेत त्यांना चार ग्रुप मध्ये, चार क्लास मध्ये काय केलेलं आहे, they are classified into four main class, and these are nothing but the Phycomycetes, then Ascomycetes, Basidomycetes and Ditromycetes. First one which is nothing but the Phycomycetes, पहिला जो ग्रुप आहे त्याला काय म्हणतो आपण, Phycomycetes, and this Phycomycetes which is commonly known as algal fungi, त्याला algal fungi पण म्हटलेलं आहे. They are aquatic in habitat and also they are grow on the decaying wood, जे काही डिकेइंग डेड वूड जे असणार आहे त्याच्यावरती पण त्याची ग्रोथ होईल. देन दे आर मोस्टली ग्रो इन द मॉइस्ट डॅम्प प्लेसेस, डार्क डॅम्प मॉइस्ट प्लेसेस जे असणार आहेत, ओलसर कोंदट किंवा उबदार वातावरण जिथे असणार आहे त्या ठिकाणी त्याची ग्रोथ जास्त होणार आहे. त्याचबरोबर डिकेइंग वूड वरती पण ग्रोथ होईल. काही फंगल मेंबर जे असणार आहेत हे फायकोमायसिटीज मध्ये इन्क्लूड केलेले, ते कसे आहेत, ॲक्वॅटिक हॅबिटॅट मध्ये पण असणार आहेत. देन some are obligate parasite, काही त्याच्यामध्ये कशा आहेत, obligate parasite आहेत, means they are grow on the other living organism, ते काय करतील, दुसऱ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम वर त्याची ग्रोथ होणार आहे, and they absorb their nutrition from these living organism, ज्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम वरती त्याची ग्रोथ होणार आहे तिथून काय करेल, फूड मटेरियल, ऑर्गॅनिक फूड मटेरियल which is absorbed, जे काय असणार आहेत, the fungal member which are growing on the decaying wood, ते डिकेइंग वूड मधलं काय करणार आहे, त्याचं डिकेइंग डिकम्पोजिशन करतील आणि तिथून ऑर्गॅनिक फूड मटेरियल काय करणार आहे, इसेन्शियल न्यूट्रिएंट्स ऍब्सॉर्ब करतील which are essential for their growth and development. देन नेक्स्ट जर आपण बघितलं तर याच्यामध्ये आपल्याला जो काही हायपी दिसणार आहे, these हायपी in some fungal members the हायपी आर सेप्टेड, हायपी कशा आहेत, सेप्टेड आहेत. काही मध्ये मात्र कसे दिसणार आहेत, these are सिनोसाइटिक, सिनोसाइटिक मीन्स मल्टीन्यूक्लिएटेड हायपा, मल्टीन्यूक्लिएटेड हायपा असणार आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये सेप्टम प्रेझेंट असणार नाही, असेप्टेड असणार आहे. देन नेक्स्ट आपण जर बघितलं ह्याच्यामध्ये जे रिप्रोडक्शन होणार आहे त्या रिप्रोडक्शन मध्ये आपण बघतो तर रिप्रोडक्शन मध्ये मोटाईल स्पोर्स पण फॉर्म होतात आणि नॉन मोटाईल स्पोर्स पण फॉर्म होतात. जर मोटाईल स्पोर्स फॉर्म झाले, these spores are known as zoospores and non-motile spores these are known as aplanospores, म्हणजे दोन्ही टाइपचे स्पोर्स याच्यामध्ये फॉर्म होतील. काही फंगल मेंबर्स मध्ये मोटाईल स्पोर्स फॉर्म होणार आहेत, these are known as zoospores and non-motile spores these are known as aplanospores. Then the sexual reproduction जे होणार आहे, during this sexual reproduction the gametes are produced. These gametes, जे काही गॅमेट्स फॉर्म होणार आहेत, these gametes, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ह्या तीन त्याच्यामध्ये मेन स्टेप्स असणार आहेत, प्लाझ्मोगॅमी, कॅरिओगॅमी अँड मिओसिस. याच्यामध्ये पण आपल्याला काय दिसेल, गॅमेट्स जर सिमिलर असतील तर त्यांना काय म्हणायचं, आयसोगॅमस. डिसिमिलर असतील तर त्यांना काय म्हटलं तर अनआयसोगॅमस कंडिशन म्हटलं तर. दोन्ही जर काय असतील, सिमिलर असतील आयसोगॅमस, देन डिसिमिलर असतील अनआयसोगॅमस. देन
What are the different examples of these phycomycetes? Phycomycetes चे examples कुठले असणार आहेत? Phycomycetes include mucor, rhizopus and albigo. इथे जर आपण बघितलं, this one is the example of phycomycetes, that is algal fungi rhizopus. Rhizopus याच्यामध्ये जर आपण बघितलं, why it is called as a rhizopus? Rhizopus याला rhizopus का म्हणायचं? कारण याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर या हायपीला काय डेव्हलप होणार आहे? रायझॉइड लाइक स्ट्रक्चर डेव्हलप होतं, म्हणून त्याला रायझोपस म्हटलं. याच्यामध्ये जर आपण बघितलं, स्पोरेंजिओफोर डेव्हलप झाला, त्याच्यामध्ये स्पोरेंजियम आहे, हे ग्लोब्युलर स्पोरेंजियम डेव्हलप झालं, त्याच्या आतमध्ये स्पोरेंजिओस्पोर्स डेव्हलप झाले आहेत. विथ द हेल्प ऑफ दीज स्पोरेंजिओस्पोर्स द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस. त्याचबरोबर अदर एक्झाम्पल आपण म्युकर घेतलं. म्युकर इज मोस्टली ग्रो ऑन द डेड डिकेइंग फूड मटेरियल किंवा ब्रेड असेल याच्यावरती आपल्याला मोस्टली त्याची काय दिसणार आहे? ग्रोथ दिसणार आहे. जे काही फूड मटेरियल आहे त्याच्यावरती मोस्टली म्युकर डेड डिकेइंग फूड मटेरियल असेल त्याच्यावरती नॉर्मली त्याची ग्रोथ होणार आहे. दुसरा जो आहे अल्बिगो. अल्बिगो विच इज ए पॅरासाइट. पॅरासाइट आहे, कसा आहे तो? ऑब्लिगेट पॅरासाइट आहे, विच इज ग्रो ऑन द ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल वरती. बऱ्याच वेळेला लिफी व्हेजिटेबल्स वरती आपल्याला छोटे छोटेसे व्हाईट कलरचे स्पॉट दिसतात. दीज आर नथिंग बट द अल्बिगो. अमरॅन्थस मध्ये तुम्ही पोकळ्याची भाजी जी आपण बघतो त्याच्या पानांवरती आपल्याला व्हाईट कलरचे डॉट दिसतात. दीज आर नथिंग बट द अल्बिगो. देन अस्कोमायसिटीज. अस्कोमायसिटीज which are the commonly known as sac fungi. Ascomycetes ला आपण कॉमनली काय म्हणणार आहे? सॅक फंजाय. कारण काय? याच्यामध्ये सॅक लाइक स्ट्रक्चर डेव्हलप होणार आहे आणि त्या सॅक मध्ये हे सगळे काय असणार आहेत? आस्कोस्पोर्स प्रेझेंट असणार आहेत. म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन झाल्यानंतर जी थर्ड स्टेप असते, मिओसिस झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे स्पोर्स फॉर्म होतात, दीज स्पोर्स आर नथिंग बट द आस्कोस्पोर्स and these ascospores they are developed in a sac like structure known as a asci. asci मध्ये ते डेव्हलप होणार आहे. सिंगल असेल तर त्याला अस्कस म्हणायचं, मेनी असतील तर त्याला asci म्हणणार आहे. So ascomycetes, these are ascomycetes, this class of the fungi commonly known as sac fungi. त्याला sac fungi म्हटलेलं. युनिसेल्युलर ascomycetes चे एक्झाम्पल जर आपण बघायचं म्हटलं तर कुठलं आहे? ईस्ट. and multicellular that is penicillium. इथं बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल पेनिसिलम. then आता हे कसे आहेत? these are the saprophyte, then decomposers and parasite. आता saprophyte means काय असणार आहे? they are growing on the dead decaying organic matter. then decomposers म्हणजेच आपल्याला माहिती आहे की आपण काय म्हणतो? बॅक्टेरिया अँड फंजाय. these are the scavengers of the earth because they play very important role in the decomposition of the dead and decaying organic matter. जे काही या पूर्ण एन्व्हायरमेंट मध्ये एखादा प्लांट असेल किंवा ॲनिमल असेल त्याची डेथ झाल्यानंतर त्याचं पूर्ण डिकेइंग डिकम्पोजिशन करण्याचं काम हे कोण करणार आहे? काही फंगल मेंबर्स करणार आहेत. आणि याच्यामध्ये अस्कोमायसिटीज मध्ये काही मेंबर्स जे काही फंजाय असणार आहेत, दीज आर द डिकम्पोजर. सम आर द पॅरासाइट, means they are grow on the other living organisms. Then some members, some fungal members which are included in ascomycetes, these are the coprophilous. Coprophilous means the which are grow on a dung. Dung जे शेण जे असणार त्याच्यावरती काय होणार आहे? एक्सक्रीटा जो असणार आहे ॲनिमलचा त्याच्यावरती काय होणार आहे? त्याची ग्रोथ होते. ग्रो ऑन डंग. याच्यावरती हा पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे. याच्यावरती क्वेश्चन आपल्याला सीईटी ला किंवा नीट ला विचारला जातो. the fungi which are growing on dung known as, अशा टाइपचा क्वेश्चन विचारला जातो. the mycelium which is branch septate. mycelium कसा आहे? ब्रांच आहे, म्हणजे ही एक हायपा असेल त्याच्यापासून परत ब्रांचेस डेव्हलप होणार आहे आणि या कशा असणार आहे? सेप्टेड. असा आहे सेप्टेड. mycelium branch septate hypha. then conidia means asexual reproduction which is takes place by the formation of conidia. जर हे पेनिसिलियमचं तुम्ही याच्यामध्ये स्ट्रक्चर बघितलात, पेनिसिलियमची डायग्राम इथं बघितली तर आपल्या लक्षात येईल हे ज्या काही हायपी आहेत त्या हायपी कशा आहेत? हायपी कशा आहेत? सेप्टेड हायपी आहेत.
त्याचबरोबर मायसेलियम जर बघितलं आपण ब्रांच मायसेलियम आहे आणि याच्यावरती असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होताना काय फॉर्म होईल देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिओफोर. कोनिडिओफोर फॉर्म होणार आहे. या कोनिडिओफोर वरती काय होणार आहे देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्टेरिग्मा. स्टेरिग्मा फॉर्म होणार आहे. हे ब्ल्यू कलरने दाखवले आणि त्याच्यावरती आपल्याला काय दिसणार आहे देर इज अ अरेंजमेंट ऑफ कोनिडिओस्पोर्स. हे नंबर ऑफ कोनिडिया, हे नंबर ऑफ काय दिसणार आहे स्पोर्स जे फॉर्म झाले दीज आर नथिंग बट द कोनिडिया. काय फॉर्म होणार आहे कोनिडिया फॉर्म. म्हणजे सगळ्यात मॅच्युअर जो असणार आहे तो टॉपला असेल आणि सगळ्यात यंग जो असणार आहे तो इथं काय असेल या स्टेरिग्माच्या जवळ असणार आहे. सो इन दिस वे with the help of conidia asexual reproduction takes place in the ascomycetes. ascomycetes मध्ये asexual reproduction कशाने होणार आहे by the formation of conidia. As well as if you take the example of this yeast आपण एक्झाम्पल घेतलं तरी Saccharomyces cerevisiae त्याच्यामध्ये असेक्शुअल जे काही रिप्रोडक्शन होणार आहे ते व्हिजिटेटिव्ह मीन्सनी पण होईल. म्हणजेच काय होणार आहे बाय बडिंग मेथडनी त्याच्यामध्ये रिप्रोडक्शन होऊ शकते. Then the sexual reproduction which takes place by formation of the ascospores. By formation of ascospores. म्हणजे पहिली स्टेप काय असणार सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मधली प्लाझ्मोगॅमी असेल. नेक्स्ट स्टेप काय असणार कॅरिओगॅमी असेल. पहिल्यांदा फ्युजन ऑफ प्रोटोप्लाझम असेल, त्यानंतर फ्युजन ऑफ न्यूक्लियस असेल. देन आफ्टरवर्ड्स इट अंडरगो दिस न्यूक्लियस अंडरगो द meiotic division means meiosis होणार आहे त्याच्यामध्ये and number of ascospores are developed and these ascospores are formed in a sac like structure known as the ascospores which are present in asci and these asci many असतील तर त्याला sac like structure many असतील तर त्याला asci म्हणणार आहे. सिंगल असेल तर ascus म्हणतो आणि याच्या काही fruiting bodies असणार आहे. These fruiting bodies of these ascomycetes त्याला ascocarp म्हटलं जातं. म्हणजे ascocarp वरती काय डेव्हलप होणार आहे ascus डेव्हलप होईल. ascus मध्ये ascospores प्रेझेंट असणार आहे. सो द ascomycetes मध्ये कोणते स्पोर्स प्रेझेंट असणार आहेत ascospores प्रेझेंट असतील. ascomycetes ला दुसरं नेम काय असणार आहे ascomycetes these are commonly known as sac fungi. त्याला काय म्हटलं तर sac fungi. Then example of these ascomycetes. ascomycetes चे एक्झाम्पल आपण बघितलं तर aspergillus आहे. Then the claviceps आहे. Then neurospora. The neurospora which is one of the example of ascomycetes and this neurospora which is used for the biochemical and genetic study. Biochemical and genetical study मध्ये हा काय केला जातो this neurospora, this fungal member of the ascomycetes which is mostly used in the genetical and biochemical study. Then the buffles and the morels, these fungal members which are included in the ascomycetes which are edible one. हे कशा आहे morels and the buffles which are the edible fungi which are included in the ascomycetes. Then the next आपण जर बघितला which is nothing but the basidomycetes. Next class कुठला आहे basidomycetes. These basidomycetes which are also known as club fungi. त्यांना काय म्हटलेलं आहे club fungi किंवा त्यांना bracket fungi पण म्हटलं जातं. club fungi or the bracket fungi. Their mycelium जर आपण त्याचा mycelium बघितलं तर mycelium कसा आहे ब्रांच सेप्टेड mycelium आहे. ब्रांच असणार आहे सेप्टेड mycelium असणार. जे प्रत्येक हायपामध्ये काय असणार आहे सेप्टम प्रेझेंट असेल. ब्रांच सेप्टेड mycelium. Then the reproduction takes place by the fragmentation. Simple by the fragmentation म्हणजे जो काही हायपा असणार आहे त्याचे छोटे छोटे फ्रॅगमेंट्स फॉर्म होतील आणि प्रत्येक फ्रॅगमेंट पासून परत न्यू हायपा डेव्हलप होणार आहेत. नंबर ऑफ हायपी दे आर इंटरवोन टू इच अदर. देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ mycelium फॉर्म. देन नेक्स्ट आपण जर बघितलं याच्यामध्ये इफ यू ऑब्झर्व इन दीज basidomycetes मध्ये जे काही सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होणार आहे इन दिस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन the two strains, that is one hypha which act as a positive strain, other which act as a negative strain. Then the first step which takes place, that is
which is nothing but the plasmogamy. Then the next karyogamy. आता before karyogamy, plasmogamy झाल्यानंतर हे जे काही न्यूक्लियस एका फिलामेंट मधून दुसऱ्या फिलामेंट मध्ये ट्रान्सफर झाल्यानंतर लगेच त्याचं फ्युजन होणार नाही. तर काय दिसेल आपल्याला, इट फॉर्म द डायकॅरियोटिक. काय फॉर्म होणार आहे, डायकॅरियोटिक कंडिशन आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि डायकॅरियोटिक म्हणजे 2 न्यूक्लियाय त्या सेल मध्ये, पर सेल 2 न्यूक्लियाय प्रेझेंट असणार आहे. आणि नंतर मग त्याच्यामध्ये आफ्टर दिस फ्युजन देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॅसिडियम. काय फॉर्म होईल, अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर फॉर्म होतं की जी काय सेल असणार आहे हे 2 न्यूक्लियाय पर सेल, प्रत्येक सेल मध्ये 2 न्यूक्लियाय असणार आहे. अँड दिस इज नथिंग बट द बॅसिडियम. आणि या बॅसिडियम वरती परत जेव्हा हे न्यूक्लियस काय करेल, विच अंडरगो मिओसिस टू फॉर्म द 4 बॅसिडियोस्पोर्स. काय फॉर्म होणार आहे, बॅसिडियोस्पोर्स फॉर्म होतील. म्हणजे इथं आपण जर बघितले हे 4 काय दिसतात, बॅसिडियोस्पोर्स फॉर्म होतील. देन फ्रुटिंग बॉडी जी असणार आहे त्याला काय म्हटलं तर बॅसिडियोकार. दिस इज द फ्रुटिंग बॉडी ऑफ दिस बॅसिडोमायसिटीज मध्ये. त्याच्यामध्ये बरेचसेच मेंबर्स इन्क्लूड होणार आहे. त्याच्यामधलं एक एक्झाम्पल आपण जर घेतलं तर कुठलं असणार आहे, अगॅरिकस. अगॅरिकस म्हणजेच मशरूम आपण म्हणतो. अगॅरिकस विच इज वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ दिस मशरूम. कॉमनली त्याला आपण मशरूम म्हणणार आहोत. ही जे काय अगॅरिकस आहे त्याचं एक एक्झाम्पल आपण बघतो. दिस इज नथिंग बट द अगॅरिकस. या अगॅरिकस मध्ये आपल्याला हे जे काही स्ट्रक्चर दिसतं आपल्याला ऍक्च्युअली वाटतं की दिस इज द फंगस, बट दिस वन इज द फ्रुटिंग बॉडी. ही काय असणार आहे, त्याची फ्रुटिंग बॉडी आहे. आणि त्याच्या बेसला जिथून ती फ्रुटिंग बॉडी डेव्हलप होणार आहे, तिथं जिथून फ्रुटिंग बॉडी डेव्हलप झाली तिथं काय असणार आहे, मायसेलियम प्रेझेंट असणार. म्हणजे सॉइल वरती आपल्याला जर फ्रुटिंग बॉडी डेव्हलप झालेली दिसेल किंवा बऱ्याच वेळेला आपल्याला डेड डिकेइंग व ऑर्गॅनिक मॅटर वरती पण आपल्याला अशा फ्रुटिंग बॉडी डेव्हलप झालेली दिसतात. किंवा बऱ्याच वेळेला आपण बघतो रेनी सीझन मध्ये मोस्टली सगळ्यात जास्त फंगल ग्रोथ आपल्याला पाहायला मिळते. आणि त्यावेळी जे वुडन लॉग असणार आहे, लाकडाचा उंडका असेल डिकेइंग झालेला, त्याच्यावरती पण आपल्याला काय पाहायला मिळतील, असे फ्रुटिंग बॉडी डेव्हलप झालेली दिसते. आणि त्या वुडन लॉग मध्ये किंवा सॉइल मध्ये हे पूर्णपणे काय असणार आहे, नंबर ऑफ हायपी दे आर इंटरवॉन टू इच अदर टू फॉर्म ए मायसेलियम. त्यांनी मायसेलियम फॉर्म केलेले आहे. आणि मॅच्युरेशन सगळ्यात सुरुवातीला त्याचं जे काही रिप्रोडक्शन होणार आहे ते फ्रॅगमेंटेशननी होईल किंवा काय होणार आहे तर बाय द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन किंवा सेक्शुअल रिप्रोडक्शननी पण होणार आहे. आणि त्याचबरोबर जर आपण बघितलं मॅच्युअर स्टेज मध्ये तो जाणार आहे तेव्हा त्याच्यामध्ये काय होतील, दीज फ्रुटिंग बॉडीज आर डेव्हलप. अँड दिस फ्रुटिंग बॉडी याच्यामध्ये आपण जर बघितलं अम्ब्रेला लाईक स्ट्रक्चर आपल्याला पाहायला मिळतं, विच इज नथिंग बट द पिलस. त्याला आपण पिलियस म्हणणार आहे. त्याच्या वरचा पार्ट जो असणार आहे आपला असा अम्ब्रेला लाईक स्ट्रक्चर दिसेल. त्याच्या खाली आपण जर बघितलं तर काय दिसणार आहे, असे नंबर ऑफ आपल्याला असे काय दिसतील तर असे कंपार्टमेंट पाहायला मिळतात. अँड दीज आर नथिंग बट द गिल्स. हे काय असणार आहेत, गिल्स असतील. आणि त्या गिल्सच्या इथंच काय असतील, असे नंबर ऑफ बॅसिडियम डेव्हलप झालेले आहेत. आणि प्रत्येक बॅसिडियम पासून 4 बॅसिडियोस्पोर्स डेव्हलप होतात. देन दिस इज, आता इथं आपल्याला असं कॉलर लाईक स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं. द कॉलर लाईक स्ट्रक्चर असं आपल्याला दिसतं इथं. दिस कॉलर लाईक स्ट्रक्चर विच इज नथिंग बट द अॅन्युलस. त्याला अॅन्युलस म्हटलं जातं. आणि स्टॉक ऑफ दिस अम्ब्रेला लाईक स्ट्रक्चर विच इज नथिंग बट द स्टिप. काय असणार आहे, त्याचा जो स्टॉक आहे या फ्रुटिंग बॉडीचा स्टॉक असतो, दिस इज नथिंग बट द स्टिप. त्याला स्टिप म्हटलं जातं. इन दिस वे if you observe in these basidiomycetes the fruiting body which is known as basidiocarp. त्याला काय म्हटलेलं आहे, basidiocarp. There are number of examples or number of fungal members which are included in these basidiomycetes. basidiomycetes मध्ये इन्क्लूड झालेले रस्ट जे असेल त्याचं जर आपण बघितलं पक्सिनिया म्हणतो आपण त्याला, पक्सिनिया विच इज रस्ट. देन युस्टिलागो स्मट मीन्स रस स्मट हे कॉमन नेम आहे, पक्सिनिया युस्टिलागो. देन अगॅरिकस, अगॅरिकसला आपण कॉमनली काय म्हणणार आहोत, मशरूम. So these are the different examples of these basidiomycetes. basidiomycetes चे हे काही examples असणार आहेत. The number of means if you observe this, there are
more than 200 different types of the mushrooms, and all these mushrooms are highly proteinous. Mushrooms कशा आहेत? highly proteinous आहेत, and so they are used, or they are edible one, or they are used for the preparation of various food dishes. But all mushrooms which are not edible, सगळेच mushrooms हे edible नाही आहेत. Some mushrooms which are non-edible or they are deadly poisonous, these are nothing but the काही मशरूम कसे असणार आहेत? हायली पॉइझनस असतील. these are the they directly affect on our respiratory system, circulatory system, digestive system वरती अफेक्ट होणार आहे. त्याच्यामध्ये त्या पर्सनची डेथ होऊ शकते. म्हणून जरी मशरूम्स हे हायली प्रोटीनस असतील तरी त्याच्यामध्ये काही मशरूमच काय असणार आहेत? इडिबल आहेत. ते आपल्याला प्रॉपर त्याचं काय करता आलं पाहिजे? आयडेंटिफिकेशन आपल्याला करता आलं पाहिजे. Then these poisonous mushroom which are known as toadstool पण त्याला म्हटलं जातं. Then Detromycetes, next class जो असणार आहे फंजायचा, which is nothing but the Detromycetes, and Detromycetes which is commonly known as imperfect fungi. Imperfect fungi. Why these Detromycetes which are called as imperfect fungi? Because as these fungi in their life cycle there is a no sexual stage, there is a no sexual reproduction. त्याच्यामध्ये sexual reproduction होणार नाहीये. The reproduction takes place by the vegetative reproduction or the asexual means त्याच्यामध्ये reproduction होणार आहे. Sexual reproduction त्याच्यामध्ये totally absent असणार आहे. Sexual reproduction मध्ये जसं आपण बॅसिडोमायसिटीज मध्ये बघितलं, बॅसिडियोस्पोर्स डेव्हलप होतात, अस्कोमायसिटीज मध्ये अस्कोस्पोर्स डेव्हलप होतात. अशा टाइपचे स्पोर्स याच्यामध्ये डेव्हलप होणार नाहीत. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टोटली अब्सेंट असणार आहे. सेक्शुअल स्टेज विच इज टोटली त्याच्यामध्ये अब्सेंट असेल. त्यामुळे या क्लासला आपण काय म्हणतो? द फंजाई विच आर इन्क्लुडेड इन द डिट्रोमायसिटीज विच आर नोन ॲज इम्परफेक्ट फंजाई. त्यांना काय म्हटलंय? इम्परफेक्ट फंजाई म्हटलं. Only asexual and vegetative phases which are observed in these fungi. या fungi मध्ये फक्त आपल्याला काय दिसणार आहे? Asexual and vegetative phases पाहायला मिळतील. Then asexual reproduction which takes place by means of conidia formation. काय फॉर्म होणार आहे त्याच्यामध्ये? कोनिडिओफोर फॉर्म होईल. त्या कोनिडिओफोर मध्ये परत काय होणार आहे? त्याच्यामध्ये कोनिडियम मध्ये नंबर ऑफ काय होतील? कोनिडिया फॉर्म होणार आहेत. व्हेन दिस कोनिडिया आर मॅच्युअर दे आर डिस्पर्स विथ द हेल्प ऑफ एअर करंट. एअर करंटने ते काय होतील? डिस्पर्स होणार आहे. देन याच्यामध्ये मायसेलियम जर आपण बघितलं तर मायसेलियम कसं असणार आहे? मायसेलियम सेप्टेड आहे. म्हणजे ज्या हायपी असणार आहे त्या हायपी मध्ये काय असणार आहे? सेप्टा प्रेझेंट असणार आहे. म्हणजे फंगल सेल्स या सेपरेट असणार आहे. देन नेक्स्ट आपण जर बघितलं ब्रांच मायसेलियम आहे. देन दीज आर सॅप्रोफाइट, पॅरासाइट अँड मोस्ट डिकम्पोजर्स. म्हणजे याच्यामध्ये काही मेंबर्स फंजाई जे कसे आहेत ते सॅप्रोफाइट आहेत. दे आर growing on the dead decaying organic matter. Some are parasite. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल अल्टरनारिया आपण बघितलं. आपण जर सिसॅमम इंडिकम मध्ये बघू शकतो अल्टरनारिया सिसामी. म्हणजे तिळाचं जर आपण प्लांट बघितलं तर तिळाच्या पानांवरती आपल्याला काय दिसतं? अशा ब्राउनिश ब्लॅकिश कलरचे स्पॉट डेव्हलप झालेले दिसतात आणि त्याच्यामध्ये असे सर्क्युलर रिंग्स प्रेझेंट असतात. दिस इज वन ऑफ द फंगल इन्फेक्शन अँड कॉजल ऑर्गॅनिझम त्याचा काय असतो? अल्टरनारिया सिसामी असणार आहे. दिस इज ए पॅरासायटिक फंगस. हा पॅरासायटिक फंगस आहे बिकॉज इट ग्रो ऑन द अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. म्हणजे काय असणार आहे? प्लांट वरती तो ग्रो होणार आहे आणि तिथून न्यूट्रिएंट्स ऍब्सॉर्ब करून घेतात. मोस्ट ऑफ दीज फंजाई विच आर इन्क्लुडेड इन द डिट्रोमायसिटीज these are decomposers. ते कसे आहेत? Decomposers असतील. Means they involve in the decomposition of the dead decaying organic matter. Then if you observe these Detromycetes, the class Detromycetes or the fungi which are included in the Detromycetes, some fungal members, if these fungal members or one of the fungus which shows the sexual reproduction in their life cycle, and in this sexual reproduction which type of the spores are developed,
and if the sexual reproduction which is or the sexual stage is observed in that fungus, and if they are produce the ascospores, then they are included in the class Ascomycetes. If they produce the बॅसिडिओस्पोर्स म्हणजे त्याच्या लाईफ सायकल मध्ये जर आपल्याला काय दिसलेलं आहे, पूर्ण त्याच्या लाईफ सायकल मध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे, असेक्शुअल आणि व्हेजिटेटिव्ह फेजेस पाहायला मिळतात. पण काही वेळा काय होणार आहे, काही फंजाय जे डिट्रोमायसिटीज मध्ये इन्क्लूड केलेलं आहे, सायंटिस्ट आता त्याच्यावरती स्टडी करत आहेत. त्याचा फर्दर स्टडी केल्यानंतर बऱ्याच वेळेला काही फंजाय मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळते, सेक्शुअल स्टेज पण त्याच्यामध्ये पाहायला मिळते. आणि त्या सेक्शुअल स्टेज मध्ये कोणत्या टाइपचे स्पोर्स डेव्हलप होणार आहेत त्याच्यावरून त्यांना परत या डिट्रोमायसिटीज मधून काढून परत त्या स्पेसिफिक क्लास मध्ये इन्क्लूड केलं. म्हणजे जर ते बॅसिडिओस्पोर्स डेव्हलप करत असतील तर त्यांना बॅसिडोमायसिटीज मध्ये इन्क्लूड करणार आहेत. जर त्याच्यामध्ये आस्कोस्पोर्स डेव्हलप होत असतील, दीज फंजाय विच आर इन्क्लूडेड इन आस्कोमायसिटीज. त्याचे एक्झाम्पल जर बघायचे म्हटले डिट्रोमायसिटीजचे तर अल्टरनारिया, देन कोलिटोट्रायकम, देन ट्रायकोडर्मा. आता हा ट्रायकोडर्मा विच इज मोस्टली प्रेझेंट इन द सॉइल मध्ये प्रेझेंट असेल तो, अँड विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल टू विच इज ऍक्ट एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल म्हणून त्यात तो ऍक्ट केला जातो. म्हणजे जे हार्मफुल इन्फेक्टिव्ह बरेचसे फंगल मेंबर जे असणार आहेत ते काय करेल, they grow on the other plants and they infect these plants, they decrease the yield of that plant. अशा काय असणार आहे, पॅरासाइटिक फंगल मेंबर्सला काय करणार आहे, त्याची ग्रोथ कंट्रोल करण्याचं काम हा ट्रायकोडर्मा करतो. सो दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम फंजाय. हा किंगडम फंजाय मध्ये आपण 4 क्लास बघितलेले आहेत. Hycomycetes which is commonly known as algal fungi, Ascomycetes which is known as sac fungi, Basidiomycetes which is known as club fungi, and Detromycetes which is known as imperfect fungi or fungi imperfecti पण त्याला म्हटलं जातं. हे जे कॉमन नेम्स आपल्याला इम्पॉर्टंट आहेत नीट सीईटी साठी, त्याचबरोबर त्याचे एक्झाम्पल्स आपण लक्षात ठेवले पाहिजेत. त्याचबरोबर अजून आपल्याला कोणता पॉइंट लक्षात ठेवायचा आहे तर सिनोसायटिक हायपी म्हणजेच काय असणार आहे. त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये जो सेप्टा फॉर्म होतो, काहीमध्ये आपल्याला काय दिसेल, सिंपल पोरनी जो सेप्टा असणार आहे त्या सेप्टामध्ये काय असेल, 2 सेल्स ह्या एकमेकाला काय होणार आहे, त्याच्यामध्ये सायटोप्लाझ्मिक कनेक्शन असणार आहे. त्या सायटोप्लाझ्मिक कनेक्शन साठी या दोन्ही ह्या 2 सेल ज्या सेप्टाने सेपरेट झालेल्या आहेत त्या सेप्टाच्या मध्ये एक सिंपल पोर असतं. काही मध्ये आपल्याला काय दिसेल, डॉलिपोर विच इज ऑब्झर्व्ड इन सम फंजाय. त्याचबरोबर जे काही फंजाय मध्ये फूड मटेरियल असणार आहे, फूड मटेरियल विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लायकोजन, ग्लायकोजनच्या फॉर्म मध्ये फूड मटेरियल काय केलं तर स्टोर केलं जातं. फंजायची जी सेल वॉल असणार आहे, फंगल सेल वॉल विच इज फॉर्म फ्रॉम द कायटिन, कायटिन पासून ती फॉर्म झाली आहे. असे हे पॉइंट्स आपल्याला लक्षात ठेवले पाहिजे. त्याचबरोबर त्याच्या फेजेस जे असणार आहेत, सेक्शुअल रिप्रोडक्शनच्या फेजेस जे असणार आहेत, प्लाझ्मोगॅमी, कॅरिओगॅमी, मिओसिस, या स्टेजेस आपल्याला लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. त्याचबरोबर युनिसेल्युलर फंगस कुठला आहे, त्याचं एक्झाम्पल ईस्ट आहे, दॅट इज शॅकरोमायसिस सेरिविस. दीज फंजाय or the all fungi which are included in kingdom fungi मध्ये include केले. Their economic importance जर आपण बघितले, some fungal members which play very important role in the fermentation industry, for example yeast, Saccharomyces cerevisiae. Some fungal members which play very important role in the production of antibiotics. Antibiotics production मध्ये त्याचा important role आहे. पेनिसिलियम नोटॅटम पासून पहिलं पेनिसिलियम फॉर्म केलं. Then also some fungal members which are edible one. मशरूम आपण बघतो, काही मशरूम्स काय edible आहेत. त्याचबरोबर काही फंगल मेंबर जे असणार आहे which are also useful for the production of different काही acids production असतील किंवा काही इंडस्ट्रियल एरिया मध्ये पण त्याचा काय केला जाणार आहे, उपयोग केला जाईल. काही फंगल मेंबर जे असणार आहे ट्रायकोडर्मा सारखा जो असणार आहे which also act to control the some other fungal डिसीजेस कंट्रोल करण्यामध्ये पण त्याचा काय असणार आहे, इम्पॉर्टंट रोल असेल. देन द सम फंगल मेंबर्स which are responsible to produce the different diseases in the plant as well as in animal. म्हणजे they are infect to the plants as well as animals. animals आणि plants ला ते infect करणार.
So in this way, here we completed the kingdom fungi. In next lecture, we will discuss about the kingdom Plantae, kingdom Animalia in short. Then we discuss about the lichen virus. Thank you very much.